केशव ध्रुत वामन रूप जय जगदीश हरि। जगद्गुरु ठाकुर श्री श्री अभिराम परमहंस देवंकर जड़े अनन्य श्रद्धालु भक्तों कथा श्रवण करवा। विद्यमान काल रे ठाकुर एवं किछि अंतरंग भक्तों मध्य पत्रालाप हेउथिला। जीवन सर्वस्व भाव तांको जीए काय मन वाक्य ग्रहण करथिले सेमाने तांको जीवनर कौनसी कथा ठाकुरंक पाखरे गोप्य रखि नथिले। दुख सुख भल मंद आपद विपद सबुथिरे सेमाने आगरे रखिथिले ठाकुरंकु। ठाकुरंकु न पचारिले सेमाने कौनसी कामरे हाथ देउ नथिले। चराचर विश्वर वार्ता अजଣା नथिला अंतर्जामी को, तथापि सेमाने सब कथा तांको जणाउथिले। तांकरी अनुमति नहीं आशीर्वाद भिक्षा करी शुभारंभ करुथिले जे कौनसी कार्यर। जेतेबेले साक्षात दर्शनर सुजोग नथिला सेतेबेले जणाउथिले चिठीरे। भक्तर चिठीरे थिला समर्पणर भाव आउ ठाकुरंक चिठीरे थिला सरल समाधानर सूत्र। राशि राशि आशीषर बारीपाद, राशि राशि आशीषर बारीपात, गहन धर्म तत्वर सरल व्याख्या। सुंदर कथा। थरे जणे भक्त श्रद्धारे ठाकुरंक पाई गोटे कामिज सिलेई करिवा लक्ष्य तांकर माप पठाइबाकू निवेदन करथिले। चिठीरे उत्तर ठाकुर लिखिले अमापर माप नाही। चिठी पाई सरमी गले भक्त। कि निर्बुद्ध सतरे सीए कहार बा सीए माप मागुछंती। अमापकू मापिबा कौन सतरे एते सहज। सुंदर कथाटी श्रवण कले आनंद लगे। से मापिबा लोकटी किए? सी कौन ता सृष्टिर ऊर्ध्वरे? आकार नाही बोली तो सी निराकार, आदि अंत नाही बोली तो सी अनादि अनंत, ता कथा वर्णना करिहेब नाही बोली तो सी अवर्ण, ता विषय लेखि हेब नाही बोली तो सी अलेख। हेले तांकू कलना करिब किए केमिति? छाड़न्तु, सी एक भिन्न प्रसंग। किंतु लुचिछि ना गोड़ दिशुटी, लुचुछि ना गोड़ दियोटी दिशुछि। न्याय ठाकुरे तांको निजर मुहरे निजर गोपन परिचयटी प्रकाश करदेले। हाथ काटी लिखिदेले से चिठी जे से किए कौन बा तांकर स्वरूप। आसंतु श्रवण करिबा। खाली एठी बोली नुहे, तांको रचनावलीर बहु स्थान रे से निजको जड़े साधारण मनीष बोली परिचय दे तांकर ऐसी सत्ता और शक्ति को गोपन रखा चेष्टा करथिले। केउठी ना केउठी तांकर प्रकृत परिचयटी स्वतः प्रकाश पाई जाइछि। जहाँ तांको धरा पकई देछि भक्त मानक पाखरे। साधारण मनीष पाई से जड़े रक्त मांस शरीरधारी साधारण मनीष परिचय सृष्टि करथिला बेले भक्त पाखरे लुचि रही पारिबनी। भक्त पाखरे लुचि रही पारिनी तांकर भगवत सत्ता। अलौकिक लीला माध्यम ताहा प्रकाशित होइछन्ति भक्त निकटरे। आत्मगोपन पाई करमला परी एक निपट मफसल अंचल को तांकर जन्म और लीलाभूमिर क्षेत्र भाव बाछिथिले हैं। भक्त पाखरे ताहा एक अपहंच इलाका होई रही पारलानी। कृष्णंकर मोहन वंशी गोपी मानंकर नाम धरी डाकिला परी तांकर मधुर वंशी स्वर्ण मध्य डाकिछि भक्त मानकु। से अनाहत ध्वनि जहाँ कानरे पड़िछि सीए सबू छाड़ी पागल परी धाई आसी ता श्रीचरण तलकु समर्पी देछि निजकु सेही अभय पद पंकज तले। बास तापरे लीला नाटक अंशग्रहण अभिनय केतेबेले ललिता तो केतेबेले विशाखा केतेबेले
सुबल तो केतेबेले मधुमंगल आहा कि सुंदर से परिवेश कि सुंदर वृंदावन से कुंज सज्जा कि मनमुग्धकर से लता गहलर अमलिन पुष्पस्तबक केते कान्हू तेबे कान्हू कौन आसी एठी लुचिछि वैकुंठपुर ऐश्वर्य लीला छाड़ी से कौन तेबे माधुर्य लीला रे एठी मग्न। भक्त कहे हाँ हाँ सीए एठी अछि आम हृदय कंदर रे आमरी प्राण पवन रे आम दृष्टि अग्र रे ना 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 तमे केही भी ता उपरे नजर पकाना ताको किछि दिन पई छाड़ी दियो आम गहण रे आमे टिके ताको मन पुराई देखिबू ता संगरे खेलिबू हेले से लीला केते दिन बा चलिला लीला संगी पार्षद मान को छाड़देले बाकी भक्त माने केते दिन बा तांकर संग सुख लाभ कले खूब कम दिन किए 5-7 थर से देवदुर्लभ दर्शन सुजोग पाइछि तो कि मात्र थरे ही 2 थर सेतिके कौन नयनर तृष्णा मेंटिला ना मनर भोक मला प्रशमित हेबा परिवर्ते से अग्नि अधिक उज्ज्वलित हैला हेले से हठात दिने लुचिगला समस्त को अनाथ करी केवल झुरीवा को छाड़ी दे गला से प्रेमिक भक्त श्रेणी को आहा दीप तलर अंधार परी एते पाखरे थाई भी आमे ताकू जानी पारु नाहु चिन्हि पारिलु नाही आउ टिके आगरु सी आमको ता परिचय दे न थांता सेही भली जने भक्त हेउचंती भ्रमर श्री भ्रमर पाणिग्राही घर ढेंकानाल जिला करमूल पाख आंबपड़ा गाँव में जी कि मात्र 2-3 थर करमला जाइछंती ठाकुर विद्यमान काल किंतु कोटिकंदर जिणा से अपरूप रूपलावण्य तांको हृदय पटरे एमिति अंकित हो जाइछि जे दीर्घ 55-60 वर्ष पर मध्य ताहा से भली अमलिन हो रही चक्षु सम्मुखरे आज 88 वर्ष बयस पदार्पण करथिले भी तांको नेत्र ज्योति मलिन पड़ना ठाकुर नयनाभिराम रूप भी नाचुची तांको दृष्टि अग्रे आखि खोलिले सीए आखि बुझिले मध्य सीए खाली कथार कथा नुहे जी तांको देखिछि तांको सहित मिशिछि ए सरल मन नहीं सीए ही जानिछि ठाकुर सहित तांको संपर्कटा केमिति तांको मुखर प्रसन्नता ओ तुंडर हरिनाम सूचाई दिए ठाकुरे तांकु बा सी ठाकुर को केते परिमाण रे आत्मसात करछंती केते आपणार करि नैछंती से दिन 2 बंधु भ्रमरवर पाणिग्राही ओ भ्रमरवर पंडा कथा हेले सपरिवार करमला जिबे ओ ठाकुर को दर्शन करी आसिबे। चंदन यात्रा समय गाँव ढेंकानाल और तापरे तालचेर पूरा पैसेंजर गाड़ी जीवार कथा हेले ढेंकानाल टिकट कला बेले पंडा पुओ कहले पूरा पर्यंत डेलांग पर्यंत गले तो सेठू करमला जीवाक सुविधा हेबो पुरी पर्यंत टिकट करिबा। पाणिग्राही कहले मु कौन पुरी देखिछि जे पुरी जीवा ना 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 डेलांग पर्यंत गले तो सेठू करमला जीवाक सुविधा हेबो आ पुरी जीवा कहीं शेष समस्त निकट है पुरी को स्थिर है जी जगन्नाथ को आदौ दर्शन करना से मैंने टिके दर्शन करेंगे तापर जीवे करमला पुरी मरीचिकट गली ठाकुर आश्रम जा रहिले नित्यकर्म सरला परे पंडा दंपति बाहरले बुलवा पाणिग्राही को कहले तमें टिके समस्त को नहीं बुले आण आमे आसुचु। पाणिग्राही कहले आउ तमें आम संगरे जीव कि जीवनी कि नाई आमर अन्य काम अच्छी तमें जाओ एति कही स्त्री बाहरी गले कुआड़े गले आउ कहले नहीं। पाणिग्राही को यांको ढंगडांग किछि भल लागुन थाए हेले करिवे बा कौन। सुंदर कथाटी पंडा माँ भौणी एवं निज परिवार सदस्य समस्त को सांगरे नहीं बुलाइबा को बाहरले श्रीक्षेत्र समुद्र श्वेतगंगा मार्कंड इंद्रदुम्न नरेंद्र यही पंचतीर्थ देखाइला परे चलिले श्रीमंदिर जगन्नाथ को दर्शन कले जगमोहन
ଗରୁଡ଼ଙ୍କ ପୃଷ୍ଠ ଭାବରେ ରହି ହେଲେ ପଣ୍ଡିଆଣୀ ତାଙ୍କ ଝିଅ କହିଲେ, ଠାକୁର କାହାନ୍ତି? କାହିଁ ଆମେ ତ କିଛି ଦେଖିପାରୁନୁ। ପାଣିଗ୍ରାହୀ କହିଲେ, ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଏମାନେ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି କେମିତି? କ'ଣ ଏମାନଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ? ମନ୍ଦିରକୁ ଆସି କ'ଣ ଖାଲି ଏମାନେ ଫେରିଯିବେ? ଆହା, ଯାହା ହେଉ ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପରେ ଏମାନେ ପୁରୀ ଆଶ୍ରମକୁ ଫେରିଲା ବେଳକୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ପଣ୍ଡା ଦମ୍ପତି। କହିଲେ, ଚାଲ ଗାଁକୁ ଫେରିଯିବା, ଏବେ ଗାଡ଼ି ଅଛି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହୋଇ ତାଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁଲେ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ପୁଅ। ପଚାରିଲେ, ଇଏ କି କଥା? ଘରୁ କରମଳା ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲେ, ବାଟରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବଦଳାଇ ପୁରୀ ଆସିଲ, ଏବେ ଗୁରୁଧାମ କରମଳା ନ ଯାଇ କ'ଣ ଘରକୁ ଫେରିବା କଥା କହିଲଣି? ମୁଁ ତ ତମ କଥା କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ତମେ ଘରକୁ ଯିବ, ହେଲେ ଯାଅ, ମୁଁ କରମଳା ଯାଉଛି। ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ ନ କରି ମୁଁ ଗାଁକୁ ଫେରିବି ନାହିଁ। ରାତି 3ଟାରେ ଘରକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ଗାଡ଼ି ଥାଏ। ଜଣେ ଟିକଟ କଲେ ଢେଙ୍କାନାଳ, ଆଉ ଜଣେ ଟିକଟ କଲେ ଡେଲାଙ୍ଗ। ପାଣିଗ୍ରାହୀ ପୁଅ ସପରିବାର ଓହ୍ଲାଇଲେ ଡେଲାଙ୍ଗରେ। ତଥାପି ରାତି ପାଇନଥାଏ। ମୁସାଫିର ଖାନାକୁ ଗଲେ ବିଶ୍ରାମ ପାଇଁ। ଭିତରେ ଚେମିଣିଆ ଗୃହ, ଆଣ୍ଠୁଏ ଭଳର ଧୂଳି, ଅଳିଆ ଦଳିଆ ଜମା ହୋଇଯାଇଥାଏ। ବସିବାକୁ ବି ଟିକେ ଜାଗା ନଥାଏ। ଶୋଇବେ କ'ଣ? ପାଖରେ ଥିବା ଗଛର ଡାଳ ଲମ୍ବି ଆସିଥାଏ ଘର ଭିତରକୁ। ବିଲୁଆ ଗୁଡ଼ାକ କୁଆଡ଼ୁ ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଧାଁ ଦୌଡ଼ ହେଉଥାନ୍ତି। ହୁକେ ହୁ ରଡ଼ିରେ କାନ ଫାଟି ଯାଉଥାଏ। ଗଛ ଡାଳରେ ପେଚା ରାବୁଥାଏ। ଅଜଣା ଅଚିହ୍ନା ଜାଗାରେ ଏ ଭୟଙ୍କର ପରିବେଶରେ ସମସ୍ତେ ଏକ ପ୍ରକାର ଭୟ ଭିତରେ ଥାଆନ୍ତି। ପାଣିଗ୍ରାହୀ ବାବୁ ଚଟାଣ ମଝିରେ କିଛି ଅଂଶ ଝଡ଼ାଝଡ଼ି କରି ସଫା କଲେ। କହିଲେ, ମୁଁ ଜଗି ବସୁଛି, ତମେ ସବୁ ଗଣ୍ଠିଲି ପତ୍ର ଏଇଠି ରଖି ଟିକେ ଶୋଇପଡ଼। କିଛି ଭୟ କରନା। ଫର୍ଚ୍ଚା ହେଲେ ଦୋକାନ ସବୁ ଖୋଲିବ, ଆଉ ଦୋକାନୀମାନଙ୍କ ପଚାରି କରମଳା ଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା। ରାତି ପାହିଲା। ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରି ସମସ୍ତେ ଜଳଖିଆ ଖାଇଲେ। ପାଣିଗ୍ରାହୀ ବାବୁ ପଚାରିଲେ ଦୋକାନୀମାନଙ୍କୁ, କଣାସ ବସ୍ କେତେବେଳେ ଆସିବ କି? ସେମାନେ କହିଲେ, ବସ୍ ଆଉ ଆଜିକାଲି ଚାଲୁନି। ତେବେ ଉପାୟ କ'ଣ? ଡଙ୍ଗା ମିଳିବ ତ? ହଁ, ଯାଅ ଦେଖ। ଏମାନଙ୍କୁ ସେଇ ବଜାରରେ ବସାଇ ଦେଇ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ବାବୁ ଦୌଡ଼ିଲେ ନଈକୂଳକୁ। ପ୍ରାୟ ମାଇଲିଏ ଦୂରରେ ଦେଖାଯାଉଥିଲା ଗୋଟିଏ ଡଙ୍ଗା। ଧାଉଁ ଧାଉଁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ ତା ପାଖରେ। ପଚାରିଲେ, ଭାଇ, କରମଳା ଯିବ? ଆମେ 5-6 ଜଣ ବହୁତ ଦୂରରୁ ଆସିଛୁ। ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବୁ, ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କର ନା। ନାଉରୀ ମନା କଲା। ଆହୁରି ଖଣ୍ଡେ ଦୂରରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଡଙ୍ଗା ଦେଖା ଯାଉଥିଲା। ପୁଣି ଧାଇଁଲେ ତା ପାଖକୁ। ସିଏ ବି ମନା କଲା। ଆଉ କିଛି ଦୂରରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଡଙ୍ଗା ଦେଖାଗଲା। ତା ପାଖକୁ ଗଲେ, ଦୌଡ଼ିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଶେଷକୁ ନିରାଶ ହୋଇ ଫେରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ତାଙ୍କୁ। ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଡଙ୍ଗା ତ ମିଳିଲା ନାହିଁ, ଆମେ ଯିବୁ କେମିତି? ଲୋକେ କହିଲେ, ଆଜି କଣାସ ହାଟ, ତମେ ସେଇଠିକି ଯାଅ, ହାଟରେ କିଛି ସୁବିଧା ମିଳିଯାଇପାରେ। କଣାସ ସେଠି ପ୍ରାୟ 15 ମାଇଲ ବାଟ। ଉପାୟ ବା କ'ଣ ଅଛି? ନିଜ ନିଜର ଗଣ୍ଠିଲି ଧରି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବାଲି ଚାଲିଲେ ସମସ୍ତେ। ଏପଟ ସେପଟ ଧାଇଁ ଧାଇଁ ଥକିଗଲେଣି ପାଣିଗ୍ରାହୀ ବାବୁ। ହେଲେ ଭରସା ତୁଟି ନଥାଏ। ଠାକୁରଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି କରି ଚାଲିଥାନ୍ତି। ହାଟରେ ଆଉ ଗାଡ଼ି ମଟର କିଛି ମିଳିଲାନି। ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ ନେଇ ପୁଣି ଚାଲିଲେ ପଦବ୍ରଜରେ। ବୈଶାଖର ମୁଣ୍ଡ ଫଟା ଖରା, ତା ସାଙ୍ଗକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ଗଣ୍ଠିଲିଟି ବୋଝ। ଏମିତି ଚାଲୁ ଚାଲୁ ବାଟ ମଝିରେ ପଡ଼ିଲା ଏକ ଦୋଛକି। ବର ଗଛଟିଏ ଥାଏ ସେଠି। ଚାରିଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲେ, କାଳେ କେହି ଜୁଟିଯିବେ ଭଲା ବାଟ ବତେଇ ଦେବା ପାଇଁ। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କେହି ମିଳିଲେ ନାହିଁ। ପାଖରେ ଗାଁ ଗଣ୍ଡା କିଛି ନାହିଁ। କେଉଁ ବାଟରେ ଯିବେ ଜାଣିପାରୁନଥାନ୍ତି। କରମଳା ଆଡ଼େ ମୁହଁ କରି ଠାକୁରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରଣାମ କଲେ। କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ଆମେ କେମିତି ଯିବୁ ତମେ ଜାଣ। ହଠାତ୍ ଏତିକିବେଳେ ଦୁର୍ବଳ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାଳିଆ ଲୋକଟିଏ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ପଛପଟରୁ। କାନ୍ଧରେ ଗାମୁଛାଟିଏ ପକାଇଥାଏ। ପଚାରିଲା, ତମେ କୁଆଡ଼େ ଯିବ କି? ଆମେ କହିଲୁ, ଆମେ କରମଳା ଠାକୁର ଅଭିନ୍ନ ସୁନ୍ଦରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛୁ, ହେଲେ ବାଟ ପାଉନୁ। ଓହୋ, ଏଇ କଥା, ଆସ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ, ମୁଁ ବତେଇ ଦେବି। ମୁଁ ବି ସିଆଡ଼େ ଯିବାର ଅଛି। ସିଏ ଆଗରେ ଚାଲୁଥାଏ ବିଜୁଳି ବେଗରେ।
ଅନ୍ୟମାନେ ତା ପଛରେ ଯେତେ ଜୋର ଧାଇଁଲେ ବି ତା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନଥାନ୍ତି ପାଣିଗ୍ରାହୀ ବାବୁ। କିଏ ହେଇଛି? ଠାକୁର ହେଇଥିବେ ଆଉ କିଏ? ତ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଗତ ପ୍ରାୟ ବାଟରେ ପଡ଼ିଲା ଗୋଟିଏ ଗାଁ। ଲୋକଟି କହିଲା, ରାତି ହୋଇଯିବ, ଆଜି ଆଉ କରମଳାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା ନାହିଁ। ଏଇ ଗାଁରେ ରାତିଟା ରହିଯା। ରହିବା ପାଇଁ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଡ଼ କରିଦେଲା। କହିଲା, ଏଇ ପାଖ ପୋଖରୀରୁ ପାଣି ଆଣିବ, ଏଇ ଦୋକାନରୁ ସଉଦାପତ୍ର ଆଣି ରୋଷେଇ କର। ମୁଁ ଏବେ ଯାଏ ମୋ କାମରେ। ଘର ଭିତରେ ମୂଷା ମାଟି ଜମା ହୋଇଥାଏ। ରାତିରେ ରୋଷେଇ କରି ଖାଇଲେ, ଶୋଇଲେ। ଗାଁ ଲୋକେ ସବୁ ଯୋଗାଇ ଦେଲେ। ବାଟ କଢ଼େଇ ଆଣିଥିବା ଲୋକଟି କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲା ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ। ଗାଁ ଲୋକ ଯିଏ ଗାଁକୁ ଆସିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତା କଥା ପଚାରିଲେ, କିନ୍ତୁ କେହି କହିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ କହିଲେ, ଆମେ ତ କାହାକୁ ଦେଖିନାହୁଁ। ଗଣ୍ଠିଲି ବୋହି ସକାଳୁ ସଞ୍ଜ ଚାଲି ଚାଲି ଥକି ପଡ଼ିଥିବା ଏ କରମଳା ଯାତ୍ରାଙ୍କ ଭିତରେ କେହି ଜଣେ ହେଲେ ବି ଆଉ ଚାଲିବା ଅବସ୍ଥାରେ ନଥିଲେ। ତେଣୁ ଶଗଡ଼ ଗାଡ଼ି ଖଣ୍ଡିଏ ଯୋଗାଡ଼ କରିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲେ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ବାବୁ। ଦୋକାନୀ ଜଣେ ଶଗଡ଼ିଆକୁ ଡକାଇଲା। ସେ କହିଲା, ମୁଁ 5 ଟଙ୍କା ନେବି କରମଳାକୁ। ଯେତେ ଲୋକ ଥିଲେ ସମସ୍ତେ କହିଲେ, ହଇରେ, ହିସାବରେ ତ ତୋର ଭଡ଼ା 2.5 ଟଙ୍କା ହେଉଛି, ଆଉ ତୁ 5 ଟଙ୍କା କହୁଛୁ କେମିତି? ପାଣିଗ୍ରାହୀ ବାବୁ କିନ୍ତୁ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖି ରାଜି ହୋଇଗଲେ। 5 ଟଙ୍କା ନେବୁ ତ? ହଉ ନେବୁ, ଆଉ କ'ଣ, ହେଲେ ଆମକୁ କରମଳା ଛାଡ଼ି ଆସେ। କଥା ଅନୁସାରେ ବଡ଼ି ଭୋରୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ଶଗଡ଼ିଆ। ତା ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲା ସମସ୍ତେ ବସିଲେ ଶଗଡ଼ରେ। ଗଣ୍ଠିଲି ସବୁ ଲଦାଗଲା। ଶଗଡ଼ିଆର ପୁଅ ଗାଡ଼ି ଚଳେଇଲା। ଆଗେ ଆଗେ ଚାଲିଲା ସାଙ୍ଗରେ ଯାଉଥିବା ଭାଇ ହରି। ପଛରେ ଦଣ୍ଡା ଧରିଲେ ଶଗଡ଼ିଆ ଓ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ବାବୁ। ଦିନ ପ୍ରାୟ 12:30-1 ବେଳକୁ ସେମାନେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଆଶ୍ରମରେ। ମହେନ୍ଦ୍ର ବାବା ଆଶ୍ରମର ଗାଈ ଚରାଉଥାନ୍ତି। ଠାକୁର ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ ପରେ ପହୁଡ଼ ଗଲେଣି। ଧର୍ମଶାଳାରେ ବାବାମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ନିଜ କୁଟୀରରେ ବିଶ୍ରାମ କଲେଣି। ଧନୀ ବାବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ଧର୍ମଶାଳାରେ ରହିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ। କହିଲେ, ଏବେ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ କରି ପ୍ରସାଦ ପାଅ। ପହୁଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଲେ ଉପର ଓଳି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବ। ସମସ୍ତେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲେ ନିଜ ନିଜ କାମରେ। ହେଲେ ଭ୍ରମର ବାବୁଙ୍କର ଏହା ଜିଦ୍, ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ ନ କଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣି ଛୁଇଁବେ ନାହିଁ। ଆଉ ସେଇ ଦେବଦୁର୍ଲଭ ଦର୍ଶନାକାଂକ୍ଷା ନେଇ ଚାଲିଲେ ଛତାକୁ। ମା କମଳିନୀ ମଧ୍ୟ ବାହାରିଲା ସାଙ୍ଗରେ। ଏଇ ତ ଯଥାର୍ଥ ଧର୍ମପତ୍ନୀ, ଯିଏ ସମସ୍ତ ଧର୍ମକର୍ମରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ସହଚର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାନ୍ତି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ। ଚଲାପଥର କଣ୍ଟା କାଢ଼ିଦେଇ ଯିଏ ବିଛାଇ ଦିଅନ୍ତି ସଜଗୋଲାପର କୋମଳ ପାଖୁଡ଼ା। ଭ୍ରମର ବାବୁ ସିନା ଆଗରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କର ସେଇ କମନୀୟ ରୂପ, କିନ୍ତୁ ମା କମଳିନୀ ତ ନୂଆ। ତାଙ୍କୁ ଅବା ସିଏ ବାରଣ କରନ୍ତେ କାହିଁକି? କେତେଥର ଦେଖିଲା ପରେ ବି ସେ ନିଜେ ଯଦି ଅତୃପ୍ତ, ତେବେ ଚର୍ମଚକ୍ଷୁରେ ଥରଟିଏ ବି ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇ ନଥିବା ଧର୍ମପତ୍ନୀକୁ ସେ ବଞ୍ଚିତ କରନ୍ତେ କାହିଁକି? କହିଲେ, ହଉ ଚାଲ, ତମେ ବି ଦେଖି ଆସିବ ସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ, ଯାହାଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ତମେ ପୂଜା କରି ଆସୁଛ ଏତେ ଦିନ ଧରି। ଆଉ ଯାହାଙ୍କ ଅପରୂପ ଲାବଣ୍ୟର ବର୍ଣ୍ଣନା ଶୁଣିଛ ସିନା, ଦେଖିବା ସୁଯୋଗ ଏ ଯାଏଁ ପାଇନା। ଉତ୍ସାହିତ ହେଲେ ମା କମଳିନୀ। ଦୁହେଁ ସାଥୀ ହୋଇ ଚାଲିଲେ ଛତାକୁ। ଯିବା ବାଟରେ ଦେଖିଲେ ପୋଖରୀ ହୁଡ଼ାରେ ମାଳିଟିଏ ଧରି ବସିଛି ଟୋକେଇରେ ଟୋକିଏ ପଦ୍ମଫୁଲ ହାର। କହିଲା, ବାବୁ, ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନକୁ ଯାଉଛ ପରା, ମାଳିଟିଏ ନେବ ନାହିଁ? ମାଳି କହିଲା, ହଁ ନେବୁ ଯେ, ହେଲେ କେତେ ଦାମ? ସେ କହିଲା, 8 ଅଣା। ଆଜି ଯୁଗର 8 ଅଣା ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନି। ଯଦି ବି ମିଳୁଛି, ତେବେ ତା'ର ମୂଲ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ କହିଲେ ଚଳେ। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ତା'ର ମୂଲ୍ୟ ଥିଲା। 8 ଅଣାଟିଏ ଦେଇ ଭ୍ରମର ବାବୁ ମାଳଟିଏ କିଣିଲେ। ଆଜିର ଦିନରେ 100 ଟଙ୍କା ହେଲେ ବି ସେଇଭଳି ମାଳଟିଏ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଉପର ମହଲା କବାଟ ବନ୍ଦ ଥାଏ। ଠାକୁର ଅନନ୍ତ ଶୟନରେ ପହୁଡ଼ ଯାଇଥାନ୍ତି।
ଭ୍ରମର ବାବୁ ଓ ମା କମଳିନୀ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପ ପାଖରେ। ଅଦୃଷ୍ଟ ନୟନରେ ସେଠି ଠିଆ ହୋଇ ଚାହିଁ ରହିଲେ ଉପର ମହଲା ଆଡ଼କୁ। ମନରେ କେତେ ଭାବନା। ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ ସତରେ ଏ ଦିନହୀନ ଅକିଞ୍ଚନକୁ ଦର୍ଶନ ଦେବେ ନାହିଁ? ନିଶ୍ଚୟ ଦେବେ। ୟା ଭିତରେ ପ୍ରାୟ ଅଧଘଣ୍ଟା ହେବ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ସାରିଲେଣି। ଯେତିକି ବିଳମ୍ବ ହେଉଥାଏ ମନର ବ୍ୟାକୁଳତା ସେତିକି ବଢ଼ୁଥାଏ। ଠାକୁର ଲେଖିଛନ୍ତି, ଅତି ବ୍ୟାକୁଳରେ ଡାକିଲେ ଦେଖା ମିଳେ ଅତି ଚଞ୍ଚଳେ। ସତକୁ ସତ ସେଇ ବ୍ୟାକୁଳତା ଠାକୁରଙ୍କୁ ଟାଣି ଆଣିଲା ତାଙ୍କ ପାଖକୁ। ହଠାତ୍ ପଛପଟୁ ଭାସି ଆସିଲା ଚନ୍ଦନ କର୍ପୂର ତୁଳସୀର ମୃଦୁମନ୍ଦ ସୁଗନ୍ଧ। ଭ୍ରମର ବାବୁ ଜାଣିଲେ ଏହା ହେଉଛି ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗ ସୁବାସ। ବୁଲି ପଡ଼ି ଦେଖିଛନ୍ତି ତ ଠାକୁରେ ବିଦ୍ୟମାନ। କୋଟି କନ୍ଦର୍ପ ଜିଣାସ୍ୟ ଅପରୂପ ରୂପର ମାଧୁରୀ ଏବଂ ଅଧରରୁ ଝରି ପଡ଼ୁଥାଏ ଭକ୍ତ ମନଲୋଭା ସେ ହସରୁ ପ୍ରଥମ କରି ଦେଖିଲା ମା କମଳିନୀ। ଆଖି ଲାଖିଗଲା ସେ ରୂପରେ। ସତେ ଯେମିତି ସିଏ ସମ୍ମୋହିତ କରି ନେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଦର୍ଶନରେ। ଭ୍ରମର ବାବୁ ଫୁଲମାଳଟିଏ ମା କମଳିନୀ ହାତକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଇ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣାମ କଲେ। ମା ପୁଣି ହାରଟି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ହାତକୁ ନେଇ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲା। ଭ୍ରମର ବାବୁ ପୁଣି ଫୁଲମାଳଟିଏ ବଢ଼ାଇ ଦେଲେ ମା ହାତକୁ। କହିଲେ, ତମେ ଏ ଗୃହ ଜଞ୍ଜାଳ ଭିତରୁ ବାହାରି ପୁଣି କେବେ ଆସିବ କି ନାହିଁ ତାର ଠିକଣା ନାହିଁ। ନିଅ, ତମେ ତମ ନିଜ ହାତରେ ମାଳଟି ଠାକୁରଙ୍କୁ ପିନ୍ଧାଇ ଦିଅ। ନୟନ ମଉସା, ନୟନ ମାନେ କିଶୋର ମହାନ୍ତି ଆଉ ଚାଉଳିଆଗଞ୍ଜ କଟକ, କହନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କ ଚେହେରା ଏମିତି ଯେ ଲକ୍ଷେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ହାତେ ଚାଖଣ୍ଡେ ଉଚ୍ଚରେ ସେ ଦେଖାଯାଉଥିବେ। ହେଲେ ଏମିତି ଏକ ମହାମେରୁ ପର୍ବତର ପାଦଦେଶରେ ଥିବା କ୍ଷୁଦ୍ର ଗୁଳ୍ମ ସଦୃଶ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ମା କମଳିନୀ ଫୁଲମାଳଟି ହାତରେ ଧରି ଦେଖିଲା ତା ହାତ ଅତି ବେଶୀରେ ପାଉଛି ଠାକୁରଙ୍କ ବକ୍ଷସ୍ଥଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଭାବିଲା, ଏ ବିଶାଳ ଦ୍ରୁମ ସଦୃଶ ବିରାଟ ପୁରୁଷକୁ ମୋ ଭଳି ଗୋଟିଏ ଖର୍ବକାୟ ମଣିଷ କେମିତି ପିନ୍ଧାଇବ ଏ ଫୁଲମାଳ? ମୋ ହାତରେ କ'ଣ ତାଙ୍କ ଗଳା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇବ? ମୋ ହାତ କ'ଣ ତାଙ୍କ ଗଳା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇବ? ଠାକୁର ଠିଆ ହୋଇ ହସୁଥାନ୍ତି। ଭ୍ରମର ବାବୁ କହୁଥାନ୍ତି, ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନା, ଭକ୍ତ ଭାବଗ୍ରାହୀ ନିଶ୍ଚୟ ତମ ଭକ୍ତି ପୁଷ୍ପ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଆଉ କେମିତି କରିବେ ତାହା କେବଳ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଜଣା। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ କଥା ମାନି ମା କମଳିନୀ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ରହିଲା ଠାକୁରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ। ବେଶ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ନୀରବତା। ନିଦାଘର ରୌଦ୍ରତା ପରି ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ତିନିହେଁ। ବିନ୍ଦୁ ବିନ୍ଦୁ ଝାଳ ନିଗିଡ଼ି ପଡ଼ୁଛି ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗରୁ। ଠାକୁରେ ଆଜି ଭକ୍ତ ପାଖରେ ନାଚାର। ନା ମା କମଳିନୀର ହାତ ପାଉଛି, ନା ଭ୍ରମର ବାବୁ ତା ହାତରୁ ମାଳ ନେଇ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପିନ୍ଧାଉଛନ୍ତି। ମା କମଳିନୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀମୁଖକୁ ଚାହିଁ ଭାବୁଥାଏ, କ'ଣ ଆମେ ଏମିତି ଠିଆ ହୋଇଥିବା ପ୍ରଭୁ? ଏ ଅଭାଗିନୀ ହାତରୁ କ'ଣ ଏ ମାଳ ତୁମେ ଗ୍ରହଣ କରିବ ନାହିଁ? ମୁଁ କ'ଣ ମୋ ଇଚ୍ଛାରେ ଏମିତି ଗେଡ଼ା ହୋଇଛି? ତମେ କ'ଣ କିଛି ଜାଣିନା? ମୁଁ ସିନା ଡେଙ୍ଗା ହୋଇ ପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ତ ଇଚ୍ଛାମୟ। ତମେ ଚାହିଁଲେ କ'ଣ ବା ନ ହେବ? ଏ କଥା କମଳିନୀ ମା ମନେ ମନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି କହୁଥାନ୍ତି। ମନକୁ ଆସିଲା ସିନା, ହେଲେ ଭାବନାର କ୍ଷୟକୁ ଆଉ ଅଧିକ ଲମ୍ବିବାକୁ ଦେଲେ ନାହିଁ ମା କମଳିନୀ। ଜିଭ କାମୁଡ଼ି ପକାଇଲେ ଯେତେବେଳେ ନିଜେ ପ୍ରକୃତିସ୍ଥ ହେଲା, ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥପର ମନୋଭାବକୁ ନେଇ ଧିକ୍କାର କଲା ନିଜକୁ। ଜଗତ ହିତରେ ସିନା ପ୍ରଭୁ ସ୍ୱୟଂ ବାମନ ଅବତାର ହୋଇଥିଲେ, କେଉଁ ଅଧିକାରେ ସେ ଏତେ ବଡ଼ କଥାଟେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲା? ସତରେ ଯଦି ଏମିତି କିଛି ଅଘଟଣ ଘଟି ଯାଇଥାନ୍ତା, ତେବେ କ'ଣ ସେ ନିଜକୁ କ୍ଷମା କରିପାରିଥାନ୍ତା? ନା ନା ନା, ଗଳାରେ ପିନ୍ଧାଇ ନ ପାରିଲା ନାହିଁ, ପାଦପଦ୍ମରେ ସମର୍ପଣ କରିଦେଇପାରିବ? ଭକ୍ତ ଭାବଗ୍ରାହୀ ବୋଧହୁଏ ତାହା ହିଁ ଭାବୁଥିଲେ। ମନେ ପକାଉଥିଲେ ସତ୍ୟଯୁଗର କଥା, ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତରାଜ ବଳିଙ୍କ ପାଦ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବାମନ ରୂପ ଧାରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ହେଲେ ଆଜି କ'ଣ ସେ ଲୀଳାର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେବ ଏଇ ମା ପାଇଁ? ସେତେବେଳେ ତ ଥିଲେ ଜନ୍ମରୁ ବାମନ,
ଦାନବରାଜ ବଳିଙ୍କୁ ଭ୍ରମିତ କରି 3 ପାଦ ଭୂମିର ଦାନ ମାଗିବା ଥିଲା ସେ ଅବତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ। ଆଜି ଭକ୍ତର ପ୍ରାର୍ଥନା ତୁମେ ବାମନ ହୋଇଯାଅ। ଠାକୁର ଲେଖିଛନ୍ତି, ମୁହିଁ ଯନ୍ତ୍ର ତୁମେ ଯନ୍ତ୍ରୀ ସବୁ ଯୁଗେ ଯୁଗେ, ମୁଁ ଯନ୍ତ୍ରୀ ନହେଲେ ତୁମେ ଖେଳିବ କା ସଙ୍ଗେ। ସତରେ ଭକ୍ତ ଭଗବାନ ଖେଳରେ ଅସଲ ମଜା ସେତିକି ବେଳେ ଆସେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଯନ୍ତ୍ର ଆଉ ଭକ୍ତ ହୁଏ ଯନ୍ତ୍ରୀ। ଭକ୍ତର ମନୋବାଞ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ଯାଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ତାର ଅଧୀନତା ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଏବେ ଆସିଲା ଲୀଳା ନାଟକର ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ମା କମଳିନୀ ଫୁଲମାଳ ଧରି ସେମିତି ଛିଡ଼ା ହୋଇଥାଏ ଠାକୁର ସାମ୍ନାରେ। ହଠାତ୍ ଠାକୁରଙ୍କ ବିରାଟ ଶରୀର ଉଚ୍ଚତା କମିଗଲା। ଯେମିତି 4 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ମା କମଳିନୀର ହାତ ପାଇବ ଅମାପରୁ ମାପ ଭିତରକୁ ଆସିଗଲେ ଠାକୁର। ମା ପିନ୍ଧାଇ ଦେଲେ ଫୁଲମାଳ, ଲୋଟିଗଲା ପାଦ ତଳେ। ଭ୍ରମର ବାବୁଙ୍କର ମନେ ପଡ଼ିଗଲା କବି ଜୟଦେବଙ୍କର ଦଶାବତାର ସ୍ତୋତ୍ର। ଗାଇ ଉଠିଲେ, ଛଳୟସୀ ବିକ୍ରମଣେ ବଳିମଦ୍ଭୁତ ବାମନ, ପଦନଖ ନୀରଜନିତ ଜନ ପାବନ, କେଶବ ଧୃତ ବାମନ ରୂପ ଜୟ ଜଗଦୀଶ ହରେ। ସେ ମଧ୍ୟ ଲୋଟି ପଡ଼ିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଦ ତଳେ। ଉଠି ଦେଖନ୍ତି ସେ ବାମନ ରୂପ ଆଉ ନାହିଁ। ଠାକୁର ତାଙ୍କ ନିଜ ସ୍ୱରୂପରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ହସୁଛନ୍ତି। ଏତିକି ବେଳେ କାହିଁକି କେଜାଣି ନାଗେଶ୍ୱର ବାବା ବାହାରିଲେ ତାଙ୍କ କୋଠରୀରୁ। ତାଙ୍କ ନଜରରେ ପଡ଼ିଗଲା 2 ଦିନ ପରେ ନିର୍ଦ୍ରୁମ ଖରାରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି ଭ୍ରମର ବାବୁ ଓ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ। ସେଇଠି ଥାଇ ସେ ପାଟି କରି ଉଠିଲେ, ଆରେ ଦେଖ ଏ ଭକ୍ତଙ୍କୁ, ଠାକୁରଙ୍କୁ କେମିତି ଏ ଟାଣ ଖରାଟାରେ ଠିଆ କରାଇଛନ୍ତି। ପାଟି ଶୁଣି ଶଙ୍କିଗଲେ ଭ୍ରମର ବାବୁ। ଅପରାଧ ବୋଝରେ ଝାଉଁଳି ପଡ଼ିଲେ ପତି ଦୁହେଁ। ଆହା, କେଡ଼େ ଅପରାଧଟି ସତରେ କରି ନ ପକାଇଲେ ସେମାନେ। ବାବାଙ୍କ ପାଟି ଶୁଣି ଅନ୍ୟ ବାବାମାନେ ଯେ ଯାହା କୁଟୀରରୁ ବାହାରି ଆସିଲେ। ଛତ୍ର ଚାମର ଖୋଳ କରତାଳ ଆଣି ପାଛୋଟି ନେଲେ ଠାକୁରଙ୍କୁ। ବସା ଘରକୁ ଫେରିଲେ ଭ୍ରମର ବାବୁ ଓ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଆଖିରେ ଆଖିଏ ଲୁହ ଧରି। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳକୁ ନା ଥିଲା ସେ ମାଳା, ନା ପଦ୍ମ ଫୁଲର ସେ ଟୋକେଇ। ଲୀଳାମୟଙ୍କର ଲୀଳା ରହସ୍ୟ ଭେଦ କରିବା ଥିଲା ତାଙ୍କ ମନୋବୃତ୍ତିର ରହସ୍ୟ। ମୋର ନାଥ ସିନା ତୁମ୍ଭେ ଜଗତର, ଏଣୁ ଜଗନ୍ନାଥ ନାମ ଗୁରୁଙ୍କର। ପ୍ରାଣର ପ୍ରାଣ ତୁମ୍ ଭେମ ଭାବ ଗ୍ରାହୀ, ଗୁରୁ କୃପା ହିଁ କେବଳ ଭିକ୍ଷା ଏହି। ବନ୍ଦେ କୃଷ୍ଣ ଜଗଦ୍ଗୁରୁ। ଭଗବାନ ହିଁ ଗୁରୁ ରୂପରେ ଆସନ୍ତି, ଶିଷ୍ୟକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ତତ୍ତ୍ୱ ଦେଇ ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତି। କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କର ଭାଷାରେ ଅବଜାନନ୍ତି ମାଂ ବଢ଼ା ମାନସୀ ତନୁମାସ୍ତଂ ପରଂ ଭାବ ଜାନନ୍ତଂ ମମ ଭୂତ ମହେଶ୍ୱର। ଅନନ୍ତ କୋଟି ଅବତାର ଭଗବାନଙ୍କର। ଯିଏ ଯେଭଳି ଭାବନା କରେ ତାକୁ ସେଭଳି ରୂପ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି।